की फतेह। श्लोक भावी उदोत करण हर रमन संजोग पूर्ण। सतगुरु सच्चे पिता महाराज जी गुरु अर्जुन देव महाराज इत्थे जो बख्शिश करते ने भावी अर्थ थोड़े जे समझो। भावी का अर्थ है संगत जी जो साडे कर्म ने ते जो हो के रहने हुंदे आ। प्रोफैसर साहब सिंह जी के अनुसार गुरु अर्जुन देव महाराज कहते भावी जदों साडे इत्थे वैसे माड़े कर्मां दी नहीं गल चंगे कर्मां दी गल गुरु जी ने कीती, चंगे संजोगां दी गल गुरु साहब ने कीती कि मनुख नाम कदों जपदा है, गुरु दी संगत कदों करदा है, गुरुद्वारे कदों आउंदा है, बाणी कदों पढ़दा है। महाराज कहते भावी उदोत, उदोत कहते प्रगट हो जाने साडे चंगे लेख चंगे कर्म जदों महाराज कहते प्रगट हो जाते ने भावी उदोत करन। फिर गुरु साहब जी कहते कि बख्शिश होई हर रमन, उदों असी वाहिगुरु जी का नाम जपिया बाणी पढ़ी। अंकल जी समाप्ति तो बाद कर लियो जा मैं फतेह बुला देना। करन हर रमन संजोग पूर्ण। गुरु अर्जुन देव महाराज कहते ने कर्म जागन फिर वाहिगुरु जी का नाम जपिया जाता है संजोग पूर्ण है, क्योंकि ये संजोगों की सारी कहानी है साध संगत जी। वाहिगुरु जी का नाम जपना इस कलयुग के अंदर, क्योंकि कल ताती लिखिया महाराज ने तपदे हिरदियां दी इत्थे हर पासे तानू हवा दिसदू। गुरु साहब जी ने कहा फिर कि गोपाल दर्शन दर्श भेटन। वाहिगुरु जी दे दीदारे उदों हुंदे आ जदों सफल नानक सो मुहूर्त है, जदों जिंदगी दे अंदर ओ मुहूर्त ओ समा सफलता दा साडे हिस्से आ जावे। असी जिंदगी च बड़ा समा गुजारदे आ, गुरु साहब जी की बख्शिश होवे कई 100 साल इस धरती ते भोग जाते आ, पर जदों वाहिगुरु जी तरस करदा ना उदों ही वाहिगुरु जी नाल मिलाप मनुख दा हुंदा है। हुण जिवें असीं इतिहास नूं वेखदे आ कई इहो जिहियां रूहां सी जो बचपन विच ही गुरु साहब नूं मिल पईयां, कईयां दी जवानी विच गुरु साहब नाल मुलाकात होई, पर ऐसे भी है धन बाबा अमरदास वर्गे वडेरी उम्र च गुरु साहब नूं मिलदे, क्योंकि भावी उदोत करन गुरु साहब कहंदे ने। तां करके ना गुरमत दे अंदर एक ख्याल है कि जे अल्पग बुद्धि दे अनुसार साडा बचपन लंघ गया कोई गल नहीं। महाराज कहंदे जे जवानी भी इसे तरह लंघ गई आ, गुरु साहब जी कहंदे फिर भी कुछ नहीं बिगड़िया। अज हूँ कछ बिगड़ियो नहीं जो प्रभ गुण गावै, कहो नानक तेह भजन तै निर्भै पद पावै। इत्थे गुरु तेग बहादुर जी ये कहंदे कि सारा समा विहाजन ते जे तू अखीरला वेला भी सांभे, क्योंकि फरीदा काली जिन्नी ना राव्यो धौली रावै कोय, कर साई सो पिरहड़ी रंग नवेला होए। भाई गुरदास जी बड़ियां सोहणियां उदाहरणां दिंदे ने, जे उहदे विचों एक उदाहरण आपां लै लईए ते भाई जी कहंदे कि जिवें मानो बड़े मुसाफिर साजो समान लैके ते नदी दरिया विच एक बेड़े ते सफ़र करदे होवन, कहंदे खुदा दा खास्ता कि बेड़े नूं अग लग जे ते हुण कहंदे कि उथे करिए कि, कहंदे जिन्नी छेती हो सकदा जिन्ना क समान बचाया जा सकदा बचा के ते आपां खब्बे सज्जे हो जाइए। तुसीं कदे वेख्या होना अज दे समय अंदर कि वड्डे जहाज़ां नूं अग लगदी ना ते छोटे छोटे लैके नाव उन्हां दे कोल पहुंच जांदे कि जिन्नियां क सवारियां बचदियां समान बचदा बचा लईए। हुण इत्थे ये भाव है कि जे जिंदगी दी बेड़ी सारी ही दुनिया दे वहण दे विच डुੱਬ चुकी आ, महाराज कहंदे उधर दा पछतावा ना कर, जिन्ने को सवास बाकी आ जिन्ना क तेरा चंगे कर्मां दा समान बचाया जा सकदा है, बस उन्नियां नाल तू गुरु गुरु करना शुरू कर दे, तेरा इत्थे आया सफल हो जाए। महाराज सच्चे पिता जी कह रहे भावी उदोत करन, जदों चंगे कर्म जागे उदों वाहिगुरु जी की रहमत झोली च आउंदी है। असीं आओ दो चार प्रमाण बाणी चों लैने आ। गुरु अर्जुन देव महाराज कहंदे हर कीरत साध संगत है सिर करमन कै कर्म। कहंदे वाहिगुरु जी की कीर्ति इस कलयुग के अंदर श्रोमणी कर्म है, सब तो वड्डा कर्म, ते दुनियावी कम्मां नूं महाराज निंददे नहीं। सतगुरु कहंदे वो भी कम भले ने, पर उन्हां विच रह के कुछ समा वाहिगुरु जी लई कढ लैना, गुरु दी कढ लैना, वो सब तो वड्डा कर्म है। पर यह सतगुरु किन्ना हिस्से आया, क्योंकि बहुतात विच तां बाणी ये कह रही है ना कि कबीर हर का सिमरन छाड़ कै पालियो बहुत कुटुंब,
ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਭਾਈ ਰਹਿਆ ਨਾ ਬੰਦ। ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੁਟੰਬ 'ਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਲੈਣਾ ਉਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਅੱਖਰ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੀ ਉਦੋਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵੇਸਟ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਧਰਮ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਗਣੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਖੋਰੇ ਉਦੋਂ ਜਾਗਣੇ ਹੋਣ ਜਦੋਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮਹੂਰਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਰੱਬ ਜੀ ਘੜ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਝਾੜੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਹਾਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕਰਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ, ਉਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦਾ? ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਗੁਣ ਨੇ, ਰਸਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰਾਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਕੀ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਸਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਆਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ 'ਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਰਸ ਪਾਏ ਨੇ, ਰਸ ਦਾ ਭਾਵ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ, ਸੁੱਖ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਿਕਾ ਸ਼ਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਸ, ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ, ਇਹ ਰਸ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਬੈਰਾਗ। ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈਣਾ। ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਰੋਲੇ ਲੱਪੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਘੜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਘੜੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੇਖੀਏ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਣੇ ਪਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤੁਕ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਿਤਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰਤੀਆਂ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਦੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਣ, ਜਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਗ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕੱਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਕੱਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਤੱਤੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਦੁਖਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਸਭ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਗਾਨਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਝੱਲਣੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਗਮੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿਉਤ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਡੋਲੂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਡੋਲੂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵੱਟੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਉਹ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਦੇ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਵੀ ਭੋਗਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਮੀਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੋਚਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੇ, ਰੰਗਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵੇਖੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੂਏ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬਚਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਏ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਡੁੱਬਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾਹੋ ਸਾਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਗੋਰਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਈਡ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਦਾਨੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਚ ਗੁਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਗਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਦਾਨਾ ਸੱਜਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਚਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਤ ਘੇਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲੋਚਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਵਾਰੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਆ, ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓਗੇ। ਬੜੀ ਫਲਦੀ ਆ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦਗੀ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੱਕ ਵਜੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ
सानू घरां 'च बिठाउण वाला आप आनंदपुरी उजाड़ के ते आप दर दर ते अज देखो जे असीं शरीर करके वेखी सानू इन्हां दिनां 'च ते गुरुद्वारे दे हाल फुੱਲ चाहीदे सी कि सानू सब कुछ देण वाला अपना सब कुछ वार गया। ओए आपां कुछ नहीं दे सकते, 15-20 मिनट ही गुरु नूं दे दईए, क्योंकि साडा ना वेला महाराज ने 2 वेले दा रखिया। कल कोई भैन इत्थे कह रही सी कि असीं क्योंकि भैणां विआह के दूजे पिंड चलिया गईआं, हुण वो कह रही सी कि इत्थे आउंदा ही कोई नहीं। मैं कहा इह साडा सिखां दा पिंड है ना, चढ़दी कला बड़ी इस पिंड दी, बड़ा मान है इस पिंड नूं, इस करके कोई आउंदा नहीं कि भाई साहब रखिया तनख्वाह दे रहे आपे सुखासन उन्हें कर ही देना, प्रकाश उन्हें कर ही देना। ये साडी बदकिस्मती आ साध संगत जी कि असीं अपने बच्चिआं नूं अपने परिवारां नूं वो चीज़ां दे ही नहीं सके कि साडा 2 वेलिਆਂ ਦਾ किते समां गुरु घर बतीत हो जाता। खैर सच्चा पिता मेहरामत करे। मार्च सच्चे पिता कहते जो जिथे असीं बोल रहे हैं कि वैराग होना चाहिए, बहुत चाहिए वैराग। 6 साल बाद जो पटने की धरती नूं गुरु गोबिंद सिंह ने छड्डिया सी ना, कई दिन उन्होंने दे चुल्हिਆਂ 'ਚ ਅੱਗ नहीं सी बली, कई दिन उन्होंने रोटी नहीं सी खाधी। क्यों? वो कहते सी पटने का दिल लै गया कोई। ये प्यार सी गुरु साहब महाराज सच्चे पिता का, साडे अंदर भी होना चाहिए। मेरे बाजां वाले का आगमन पुरब चल रहा, मना मैं घर मैं बीबियां दे घर उत्थे प्रसादे पका रही ते इत्थे प्रधान जी अनाउंसमेंटा कर रहे कि आओ जी सेवा करना हो। नहीं, चाह होना चाहिए सी कि रह जाते 2 दिन कपड़े ना धोंदे की हो जाना सी। 2 दिन जे घरदियां दी अगे भी बुरा भला सुनते हैं, घरदियां दा उदों भी सुन लेंदे की हो जाना सी, पर मैं गुरु दी ते खुशी लै लैंदी जाके। पर साडे मन च इक्को ही गुण आया, रस असीं लै ले वाहिगुरू जी कोलों, वैराग नहीं लिया। हुण अरदास करनी आपां, महाराज जी वैराग भी दिओ। वैराग किन्ना वड्डा होवे। भाई भिखारी दा पुੱਤ कफन पा के वेड़े च बैठा ते भाई भिखारी वाहिगुरू वाहिगुरू करदे पिया। ये बड़ा वड्डी सिखर है वैराग दा, सिखर। पर साडे लई वैराग की है कि महाराज जी साडे अखां दे तारे, कोई फौज विच, कोई परदेसां च, कई साल मिलन नहीं हुंदा, असीं तेरी बाणी पढ़ रहे हो, जिथे भी हैं सुखी रहन। वेखो असीं बाणी पढ़ के वैराग करके भी गुरु कोलों दाता मंगनी है। इस करके ये धर्म दी अंदर जरूर रुचि पैदा करो, ये करने पैनी संगत जी, नहीं तो बहुत औखा हो जाना साडा आउण वाला समा। सतगुरु सच्चा पिता अज मेहरामत करदा पिया। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेटियो पुरख रसक वैरागी, मिटियो अंधेर। जदों गुरु मिल पिया ना जी, उदों जिंदगी च हनेरे कढ़दे ने गुरु साहब ने। वो किहड़े हनेरे ने? ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। वो हनेरे महाराज ने अंदरों दूर करते हैं। बलिया गुर ज्ञान अंधेरा, विनसिया गुरतन पदार्थ लादा। अंदर नाम प्यासी पर हनेरे करके लभ नहीं सी रहा ज्ञानता। महाराज कहते तो गुरु ने हनेरा दूर किया तो वस्त अंदरों मिल गई। तां करके बाबा कबीर जी कहते ना, वस्त अगोचर लही है तां मिलनी है, एक वस्त अगोचर लही है। सच्चे पिता जी कहते जे घट दीपक वाहिगुरू जी के नाम का असीं बालांगे। एक असीं बचन उन्हां दा पढ़दे हां, क्या पढ़ी है क्या गुनी है, क्या वेद पुराण न सुनी है, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले सोई। सतगुरु सच्चे पिता बाबा कबीर जी कहते इस करके उस नाम नाल जुड़ना है, उस बाणी नाल जुड़ना है कि हिरदे दे अंदर एक वैराग की भावना भी पैदा हो। गुरु जी का एक बचन याद आया। सतगुरु जी कहते बिखियन स्यों काहे रचियो, निमख ना होहे उदास। उदास के अर्थ भी वैराग ने कि कुछ समा तू वाहिगुरू जी नूं दिंदा, दुनिया के छलावियां तो, दुनिया की होमे मैं मेरी तो, रौनकां तो एक पासे होके केवल तू ते तेरा गुरु हुंदा। साध संगत जी मोला शाह ना रोपड़ जदों गुरु साहब पहुंचे ते महाराज सच्चे पिता जी नूं कहन लगा, सतगुरु मुसलमान सी, मैं याद विच पहला भी बहंदा सी खुदा दी, पर उदों स्वाद नहीं सी कोई। ध्यान नाल सुणिओ, मैं याद विच पहला भी बहंदा सी पर उदों स्वाद नहीं सी कोई। जदों दा मैनूं गुरु तेग बहादुर नवाज के गया, उदों दे स्वाद बड़े आउंदे आ। हुण जदों मैं वाहिगुरू कहना, हुण जदों मैं अल्लाह पाक नूं याद करदा, जदों हुण मैं नवाज अदा करदा, कुराने शरीफ दी आयतां पढ़दा, हुण बड़ा रस आउंदा। गुरु जी ने 2 तुकां च गल मुकाई, कहंदे सुरत साईं च लगी रवे तां समझ लो सीती। पंजाबी दे शब्द
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਖਾਲੀ, ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੋਥੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਕੇਵਲ ਜੀਭ ਹੀ ਨਾ ਤੋਤਲੀ ਹਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਸੁਖਮਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰਮ, ਉਹ ਸੰਜੋਗ, ਉਹ ਮਹੂਰਤ ਸਭ ਭਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏ। ਕੀਮ ਨਾ ਸਕਾ ਪਾਏ, ਕੀਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਮਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਪੰਕਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ। ਕੀਮ ਨਾ ਸਕਾ ਪਾਏ, ਸੁਖ ਮਿਤੀ ਹੂੰ ਬਾਹਰੇ, ਮਿਤੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਨੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਵਿਖ ਤੇ ਕਾਟੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ। ਮਾਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿਰਾਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਲਾਮੇ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰੱਬ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਵੇਲੜੀ ਪਰਵਾਨ, ਵੇਲੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੇਲਾ। ਆ ਵੇਲਾ ਜੋ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਫਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਥਾ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜਿਤ ਮਿਲੰਦੜੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ। ਪੌੜੀ ਸਾ ਵੇਲਾ ਕਹੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵਾਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਚਾਅ ਚੜਦਾ, ਉਹ ਚਾਅ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਆਂਢਣ ਅਸੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਗੀ ਪਰ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਈ ਸਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਲਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੂਰਤ, ਉਹ ਸੰਜੋਗ, ਉਹ ਭਲੇ ਨੇ ਜਿਤ ਮਿਲੈ ਗੁਸਾਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਜਪਣਾ, ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਕਹਿ ਮਨ ਇੱਛ ਪੁਜਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਏ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਉ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ। ਪਿਆਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਬਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੋਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗੋ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ।